कंदन सिमरा अंगद दुख निकंदन अमरदास हृदय नित त्याओ हृदय नित त्याओ श्री गुरु रामदास गुण गाओ गुरे अर्जुन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हरगोबिंद शुभ मत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाओ बहोरी तेग बहादुर परम कृपाला वाहिगुरु परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला तरो तरा तार पुन पुन सीसा वाहिगुरु पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीशा जा मैं अमृत ज्ञान है मानुख भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदो कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है बिघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है बिघ्न विनाशन सोए सतनाम वाहे गुरु साहिब जियो सब हीन पदन पर बंधन कीनी जननी हरक आशिखा दीनी घर सो लाए नीर त्रिग जाई महामोह माता विरमाई जुगो जुगे अटल चबर शतर तख्त के मालिक निमानियों के मान गुरु नितानियों के तान गुरु गुरु गरीब निवाज साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन और पवित्र चरना कमलों दे विच सभाईमान होए बैठी सजे हुए शामा वेले दे संध्या वेले दे पवित्र दीवाना दियां हाजरियां भरना कर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी भागा वालियां
सतगुरु जी की अपार बख्शिश और रहमत के सदका आप सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु चरणों में जुड़ बैठन का सुभाग प्राप्त होया है। गुरु घर दे कीर्तनियां दे पासों आप सब संगतां ने रब्बी बाणी दे इलाही बाणी दे कीर्तन श्रवण कीते ने। समा होया धन धन साहिब सतगुरु गुरु नानक साहिब जी दे चल रहे लड़ीवार गुर इतिहास दे नाल आपां सारियां ने सांझ पाउणी है। पिछले दिनों तो निरंतर आपां ये विचारां ये इतिहास साझा करते आने कि धन धन साहिब सतगुरु गुरु नानक साहिब जी एमनाबाद की धरती ते विराजमान सन। एमनाबाद की धरती ते भाई लालो जी के घर सतगुरु गुरु नानक साहिब जी ने अपना निवास रखिया है। जिथे सतगुरु गुरु नानक साहिब जी ने एमनाबाद की धरती ते एक अमीर मलक भागो नूं सतगुरु गुरु नानक साहिब जी ने सच दे बारे दस्सिया भी तेरी कमाई जिहड़ी है वो हराम दी है ते हराम दी कीती हुई कमाई दे नाल पुन्नदान जिन्ना मर्जी बंदा कर ले ते वो रब दे घर दे विच प्रवान नहीं। सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी का जदों पता राय भोए की तलवंडी दे विच लग्या है, जिथे पिता मेहता कालू जी ने सतगुरु गुरु नानक साहिब जी नूं मिलण दी लालसा जिहड़ी जाहिर कीती है, उत्थे राय बलार ने भाई मरदाना जी नूं ते भाई लालो भाई बाले नूं विशेष तौर ते कहा। राय बलार ने भी तुसीं मेरे ते एक परोपकार करो भी तुसीं कृपा करके गुरु नानक साहिब जी नूं मेरे कोल लेके आओ, मैं उन्हां नूं मिलना चाहुंदा। भाई मरदाना जी ते भाई बाला जी गुरु नानक साहिब जी दे कोल गए ते इन्हां ने बेनती कीती ते सतगुरु गुरु नानक साहिब जी एमनाबाद तो राय भोई दी तलवंडी पहुंचे। आपां ये इतिहास सरवण कीता भी 7 दिन ते 7 रातां लगियां। राय भोई दी तलवंडी बाहर नगर तो बाहर चंद्रभान जिहड़ा भाई बाले दे पिता दा खूह है, उहदे खूह ते सतगुरु जी आण के बराजे है। घर दे विच खबर जदों पता लगी, सारे दा सारा परिवार दौड़ के सतगुरु गुरु नानक साहिब जी दे दर्शनां वास्ते आया। पिता मेहता कालू जी आए, चाचा बाबा लालू जी आए, माता तृप्ता जी भी जिहड़े आए। जदों सतगुरु गुरु नानक साहिब जी ने आउंदियां होइआं नूं वेखिया ते मालक जी खड़े हो गए। सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी अपने परिवार नूं मिलण लगे है। अगला इतिहास सुरतियां ते वृत्तियां एकाग्र करके श्रवण करिए। विचारां दी आरंभता तो पहला साहिब सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे द्वारा बख्शिश कीती हुई फतेह गजवज के प्रवान करो। कोई भी रसना मांझी ना रवे, सारे लवाओ हाजरी ते बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सबहीन पदन पर बंदन कीनी, जननी हरक आशीखा दीनी। जदों परिवार सतगुरु गुरु नानक साहिब जी का नेड़े आया, पिता मेहता कालू जी आ गए, चाचा लालू जी बाबा लालू जी आ गए, माता तृप्ता जी आए ते सतगुरु गुरु नानक साहिब जी ने खड़े होके पहला विराजे हुए सन खूह ते चंद्रभान दे खूह ते खड़े होके सतगुरु गुरु नानक साहिब जी ने सारियां दे चरणां दे विच नमस्कार कीती ते माता तृप्ता जी ने बहुत सारियां जिहड़ियां असीसां ने सतगुरु गुरु नानक साहिब जी नूं देना कीतियां हन। घर सो लाए नीर त्रिग जाई, महा मोह माता विरमाई। कहंदे सतगुरु गुरु नानक साहिब जी नूं बड़े प्रेम दे विच आके माता तृप्ता जी ने अपने गले दे नाल लाया, घुट के जफ्फी पा लई ते कुट के प्रेम दे विच आके मूंह दे विच आके ममता दे विच आके माता तृप्ता जी ने सतगुरु गुरु नानक साहिब जी दा मत्था चुमिया ते मत्था चुम के ना कवि जी ने लिखिया, कहंदे किन्ने सालां बाद अज पुत्तर नूं वेख रही है माता तृप्ता, किन्ने सालां बाद। ते कहंदे अखां दे विच ना जदों हुण घुट के अपने पुੱਤ नूं गले दे नाल लाया होया ते एक आपां आम तौर ते कहावत जिहड़ी घरां दे विच सुणदे आ भी जदों भी कोई गल हुंदी है जद पुੱਤਰ नूं माड़ा जिहा नुकसान हुंदा ते उत्थे एक शब्द हुंदा भी मां ठरे, हना भी मां दे कालजे नूं ठंड पैंदी है जदों पुੱਤਰ नूं वेखदी है। और कई सालां बाद गुरु नानक साहिब नूं जदों वेखिया ना ते माता तृप्ता ने घुट के गल दे नाल लाया माता जी ने ते कहंदे अखां 'च हंझू आ गए, अथरू आ गए ते सतगुरु गुरु नानक साहिब जी दा रो रो के माता तृप्ता ने मोढा पेता
ਇੰਨੇ ਅਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨਾਲੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਜ ਨਾ ਸਕਤ ਸੁਤ ਕੋ ਨਿਜ ਅੰਕਾ, ਜਿਉ ਪਾਵੇ ਪਾਰਸ ਕਿਤ ਰੰਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੰਕ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੱਜ ਨਾ ਸਕੇ, ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਰ ਬਾਤ ਸੋ ਪੀਗੇ ਅੰਗਾ, ਮਨੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਰਵਾਵੇ ਉਮੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ, ਪਿਤ ਵਿਸੇਕ ਰਿਸਮਾਨ, ਕੱਟ ਕੁਪੀਨ ਇਕ ਨੁਕਤ ਕਰ, ਦੋ ਦੁਪੱਟੇ ਸਭ ਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਲੋਭ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ, ਚੰਦਰਪਾਣ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵੇਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ ਆ ਜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਆਮ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਆਮ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੋ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸਾ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ। ਮੱਕੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਸ ਹੈ, ਵੇਖ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹਾਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਨਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਟੇ ਲਪੇਟਿਓ ਇੱਕ ਸਭਿਆਨਾ, ਦੂਜੇ ਤਨ ਪਰ ਮਿਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚਾਦਰਾ, ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਚਾਦਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਕਮੀਜ਼ ਕੁੜਤਾ ਤੇ ਚਾਦਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆ ਪਜਾਮੇ ਪਜੂਮੇ ਤੇ ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਜੀਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਦਰਜੀ ਦੁਰਜੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸੀਨ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਟਾਂਕੇ ਲਾਏ ਤੇ ਚਾਦਰੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ। ਜਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਧੋਤੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੁਕਤ ਸਿਰ ਉਪਰ ਸੋਹੇ, ਮਿਣਤੀ ਜੁਗਲ ਗਜਨ ਕਾ ਜੋ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੋ ਧਿਆਨ ਤਰਤ ਸਿੱਖ ਜੇਉ, ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਪਾਵੇ ਤੇਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਧਰੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਤਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਵੇ ਤੇਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਇੱਥੇ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਰ ਦੇਵਣਗੇ। ਜਬ ਕਾਲੋ ਪਿਖ ਰਿਸ ਮਨ ਕੀਨੀ, ਲਾਲੋ ਸਭ ਬਿਦ ਮਨ ਮਹਿ ਚੀਨੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਿਉੜੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਏਗੀ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਪੂਰਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੱਲੇ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਵੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਝਿਓ, ਐ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਲਾਲੂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ। ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਸਰਬ ਬਿਦਨ ਸੋ ਅਧਿਕ ਬੁੱਧੀਵਾਨਾ, ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਤਿਨ ਬਚਨ ਵਖਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਮਰੀ ਤੁਮਰੀ ਇੱਕ ਕਹਿਲਾ ਜਾ, ਜਸ ਅਪ ਜਸ ਕੋ ਕਾਜ ਕੁਜਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਲਾਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਪਜਸ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਨਾਰਸੀ ਮਾਤ ਹਮ, ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ, ਹਮਰਾ ਤੁਮਰਾ ਭੇਦ ਨ ਹੈ, ਏਕੋ ਸਭ ਧਾਮ। ਔਰ ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਭਰਾ ਜੀ ਵੱਡੇ, ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਮਾਤਾ ਬਨਾਰਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਝਿਓ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਬਨਾਰਸੀ ਦੇਵੀ। ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਬਨਾਰਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਨੋ ਬਚਨ ਕਹਿਓ ਅਬ ਮੇਰਾ, ਕਠਨ ਸੁਭਾਏ ਅਧਿਕ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਠੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਝਿੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਠੋਰ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾ ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਠੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨਹਿ ਦੂਰ ਬਾਕ ਵਖਾਨੋ ਕੋ, ਰੋਸ ਨਿਵਾਰੋ ਹਿਰਦੈ ਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੁੱਕ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਥੁੱਕ ਯਾਰ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ। ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਆਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਲੜ ਪਈਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਨਨ ਉਚਰ ਮਧੁਰ ਬਰ ਬੈਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਰ ਲੈ ਚਲੀਏ ਐਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲੋ। ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚਲੋ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਅਜੇ ਚੰਦਰਭਾਨ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ।
ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਚੌੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ। ਅਸ ਸੁਨ ਕਾਲੋ ਤੂੰ ਸ਼ਨ ਰਹਿਓ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹਿ ਬਚ ਕਛ ਕਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਚੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬਾਬੇ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐ ਚੁੱਪ ਰੱਖਿਆ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲੋ ਟਿਗ ਹਵੇ ਬਚਨ ਉਬਾਚਾ ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤੁਮਰੋ ਚਾਚਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਓ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਪਰ ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਲੂ ਟਿਗੋ ਹੈ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤੁਮਰੋ ਚਾਚਾ। ਐ ਕਰ ਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਅੰਤਰ ਤਨਕ ਤੋਰ ਮਮ ਬੈਸਾ ਮੈਂ ਹੋ ਤੁਮਰੇ ਤਾਤ ਹੈ ਜੈਸਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਸਮਝ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਸਾਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਬ ਵਿਦੇਸ਼ ਉੱਠ ਕਰ ਚਲੇ ਰੁਦਨ ਕਰਤ ਤਵ ਮਾਤ ਸੁਤ ਕੋ ਵਿਚਰੈ ਵਿਚਾਰ ਕੈ ਬਿਲਪਤ ਬਾਸੁਰ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਬ ਵਿਦੇਸ਼ ਉੱਠ ਕਰ ਚਲੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸਬਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜੋਗ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਤੁਮਹਿ ਕੋ ਆਕ ਚਾਰੇ ਚੇਤ ਨ ਕਰ ਚਿਤ ਦੇਹੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ? ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਨਿਜ ਜਨਨੀ ਦਿਸ ਦੇਖ ਦਇਆ ਕਰ ਗਵਨੁ ਨਹਿ ਵਿਦੇਸ ਰਹੋ ਨਿਜ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖੋ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਲ ਖੜੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲੇ ਵੇਖ। ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਸਤਾ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਮਨ ਸਨੇਹ ਮੈਂ ਮਗਨ ਰਹੇ ਨਿਤ ਗਇਓ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੋ ਤੋ ਮੁਝੇ ਇੱਕ ਸੁਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ।
हरेक बजुर्ग मां बाप दा ये मन हुंदा है, ये आस हुंदी है, ये चाहत हुंदी है भी जदों वो बजुर्ग हो जाण ना, सियाणे बैठे जे समझो इस गल नूं, हरेक मां बाप की सोच हुंदी भी जदों बजुर्ग हो जाण ना ते उन्हां नूं सांभण संभालण वाली उन्हां दी औलाद होवे। हरेक मां बाप चाहुंदा है। पर जदों मैं दुनियावी सोच की गल कर रहा भी उन्हां नूं सांभण संभालण वाली उन्हां दी औलाद होवे। पर जदों आपां सिੱਖੀ नूं वेखने आ ना, जदों आपां धर्म की गल करते हैं, जदों आपां गुरु साहिबानां दा जीवन वेखने आ, गुरु साहिबानां ने ये नहीं कहा, भावें माता तृप्ता ते पिता मेहता कालू जी दी आपां मैं फिर बेनती करा भी उन्हां दी संसारी सोच है, उन्हां दा मन सी भी सतगुरु गुरु नानक सानू सामण। पर जदों आपां गुरु साहिबानां दा जीवन पढ़दे आ ना, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने जदों चार लाल वारे ने ना, ते ये नहीं सोचा भी मैनूं असीं बजुर्ग हो जाना ते सानू सामण वाला एक ही बचा लईए। समझ रहे हो? जिहड़ी संसारी सोच है, संसारी सोच कहंदी भी साडे वडेपे दा जिहड़ा सहारा है साडी औलाद बने, साडी औलाद बने। हरेक मां बाप ये गल चाहुंदा है। माता तृप्ता ते पिता मेहता कालू भी चाहुंदे ने भी असीं बजुर्ग हो रहे हां, साडा पुत्तर नौजवान है, साडा पुत्तर जिहड़ा ओहदा घर परिवार है, अपने घर परिवार दे विच रवे, आप भी रवे, नाले सानू भी रखे। पर मैं ये भी बेनती करदिआं, अज जे असीं सरदारियां दा आनंद माणदे पे आ ना, सरदारियां दा आनंद माणदे पे आ, जे अज असीं जो कहना है असीं ओ कह सकदे आ। समझ रहे हो? जे अज साडे सिरां ते दस्तारां असीं बन के तुरे फिरदे आ ते ये सारे दी सारी जिहड़ी कीती होई कमाई है बाबे नानक दी जे। सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने बख्शिश ते रहमत कीती, साडियां जमीरां नूं जगाया है और असी अपने घरां परिवारां दे विच बच्चियां दे विच बैठ के आनंद मान रहे हैं, सुख बतीत कर रहे हैं, सुखा दी जिंदगी बतीत कर रहे हैं। ओहदे पिछे बाबे नानक ने अपना परिवार छड्डिया पहला। समझ रहे हो ना? अपना परिवार छड्ड के अपने मां बाप की परवाह नहीं की, अपने बच्चों तक की परवाह नहीं की सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने। ते ये भी मैं बेनती करदिआं, ये सच्चाई है। जिस वेले धर्म की गल होएगी ना, जिस वेले नाम की गल होएगी, जिस वेले सच की गल होएगी, अड़कना अड़चना ते बड़ियां आउंदियां, रुकावटां ते बड़ियां बनदियां। समझ रहे हो? बड़ियां रुकावटां, कदी मां बन के रुकावट सामने, कदी बाप बन के, कदी पुत्र बन के, धीआं बन के, घरवाली बन के रुकावट सामने आ जाती है। पर जिहड़े सच दे आशिक ने ना, वो इन्हां रुकावटां नूं पार कर जांदे ने, वो इन्हां दे मोह तो उपर उठ जांदे ने। ये सच्चाई है। उन्हां नूं समझ आ जांदी है भी जगत मैं झूठी देखी प्रीत। आ समझियो बाबे नानक सतगुरु गुरु नानक साहिब जी नूं चाचा जी समझा रहे ने भी तुहाडी मां जिहड़ी है ना, वो तुहाडे तो बगैर रह कोई नहीं सकदी, ते इस करके तुसीं उन्हां दे कोल रहना करो। याते करत बिलाप कलापा, सुत बिरहा ते तन पर तापा। कहंदे इस करके तुहानूं उडीकदी बड़े तरह दे विलाप करदी है, बड़े तरह दे तरले लैंदी है। कहन लगे भी तुहाडी जिहड़ी माता तृप्ता जी ने ना, कहंदे सुत बिरहा भी तुहाडे विछोड़े दे विच दिने रात जिहड़े माता तृप्ता जी वो तड़फदे रहिंदे हन। सुनत स्रोत सदनेह ते ताई, बदन बिलोकन हित द्रत आई। कहंदे जदों ही पता लग्या तुहाडी माता तृप्ता जी नूं, चाचा लालू जी दस रहे ने, जदों जिवें ही तुहानूं पता लग्या भी गुरु नानक साहिब जी आए ने, कहंदे उसे वेले ये दौड़ के आई है तुहानूं वेखण वास्ते भी मेरा पुत्र आया। कहंदे भी मैं अपने पुत्र नूं जाके वेखां, तुहानूं वेखण वास्ते माता तृप्ता जी आए ने। ते वेखो इन्हां दीयां अखां दे विचों अथरू जिहड़े ने अजे भी रुक नहीं रहे हन। वडो प्रात हो पित हम जानो, सन्मुख नह कब बचन वखानो। पिता मेहता कालू जी कोल खड़े ने ते चाचा बाबा लालू जी कहंदे भी आ वेख मेरा वड्डा भरा है, ते इस वड्डे भरा नूं हमेशा मैं अपने बाप दे समान जानिया। चाचा बाबा लालू जी कहंदे भी वड्डा भरा है ते वड्डा भरा नूं मैं अपने बाप दे समान जानिया, ते कदे भी मैं अपनी ज़बान दे विचों इन्हां दे अग्गों जिहड़ा कोई लफ्ज़ बोलिया ही नहीं। चाचा बाबा लालू जी कहंदे पे ने। वैसे ना मैं जदों पुराने समय दे आपां वेखीदा ना, थोड़ा जिहा पिछे अज तो 50 साल पिछे चल जाइए, 100 साल पिछे चल जाइए, जिहड़ा घरां परिवारां दा सिस्टम सी ना बड़ा वधिया हुंदा सी। सच्चाई है, तुसीं आप सियाणे बैठे जे, तुहानूं इस गल दा पता ज्यादा मेरे नालों ज्यादा पता है, क्योंकि असीं ते केवल सुनिया हो सकदा जां पढ़िया हो सकदा है।
पर उन्हां समयां दे विच एक लज्जा हुंदी सी, एक शर्म हुंदी सी, एक इज्जत हुंदी सी घरां परिवारां दे विच। समझ रहे हो ना? सौरे नूं नौ दी जिहड़ी हुंदी सी शर्म हुंदी सी ते नौ नूं सोहरे दी शर्म हुंदी सी। इवें ही है ना? घरां दे विच सौहरिਆਂ ने वड़ना ते खंगूरा मार के वड़ना भी पता लग जे भी मेरियां नौवां बैठियां होईयां भी सौहरा साहब आ गए ने, सिर ढक लैण, इज्जत मान करदियां हुंदियां सन। अजकल की कहना, मैनूं माफ करिया जे, सारा कुछ टीवी लग्या हुंदा सामने, गंदे लच्चर गीत चलदे, उत्थे ही सस बैठी, उत्थे ही सौहरा बैठा, उत्थे ही नौं बैठी, उत्थे ही धी बैठी, इक्को टेबल ते बैठे, सारा कुछ शर्म है। सगों कोई बगाना बंदा नाल बैठा हुंदा ना, कोई बगाना ओनू शर्म आउंदी भी ये यार सारा परिवार इकट्ठा होके की कुछ वेखदा पिया, कोई है शर्म? ओनू सगों शर्म आउंदी ना, उत्थे नौ नूं ना धी नूं ना प्यो नूं किसे नूं शर्म नहीं। वो सगों इशारे कर करके उधर वेखो भी ओ किवें, वेखो नचदी किवें आ, जाओ नचदा किवें, ऐ करके दसणगे। है उस समय सन ना जेड़े उन्हां दे विच रिश्तेदारियां दीयां कदरां ते कीमतां सन, कदरां शर्म ते हया सी घरां परिवारां दे विच। कदे छोटा भरा वड्डे भरा दे अगों नहीं सी बोलदा हुंदा, इज्जत करदा हुंदा सी, आपां सारियां नूं ही पता है। कदे पुत्तर प्यो दे अगों नहीं सी बोलदा हुंदा। ते आ वेखो ते सी आ जेड़े बिरध आश्रम ने ते खुले ही होणे, पुराने समय च कित्थे बिरध आश्रम हुंदे सन? जे आपां कहने आ ना असीं एडवांस हुंदे जाने आ, साडे कोल मोबाइल आ गए जी, टैक्नोलॉजी वध गई, चेते रखिया जे जिन्ने असी एडवांस हुंदे आने होए आ ना, उन्ने असी स्वार्थी भी होए आ। मैं एहो जे परिवार वेखे, एहो जे बच्चे वेखे जेड़े अपने बजुर्गां नूं मेडिकल तो दवाई तक नहीं लिया के दिंदे। ओ बेचारे शीशियां रख के बैठे भी 3 दिन हो गए खत्म होई भी मेरी दवाई हुण ते लिया दे, कहंदा मेरे कोल टाइम नहीं हैगा। की कहोगे भी एहो जी तेरी दुकान नूं अग लाउणी है, एहो जे तेरे बिजनेस नूं अग लाउणी है, भला जे ते बापू वास्ते तेरे कोल टाइम कोई नहीं, जिन्हें तेनूं पाल के पढ़ा के बड़ा कीता, सब कुछ तेनूं बनाया, पर वो कहंदा नहीं नहीं मेरा ते काम रुक जाना, 2 गाहक मुड़ जाणगे मेरे। ऐ ही हुंदा ना। चाचा बाबा लालू जी कहंदा है तेरा पिता मेरा वड्डा भरा है, पिता मेहता कालू, ते मैं कदे भी उन्हां दे अग्गों नहीं बोलिया ना, कदे कोई माड़ा बोलिया, उन्हां दे अग्गों गल ही नहीं कीती। उन्हां ने जिवें कह देना मैं सच करके मन्निया, मैं उन्हां नूं अपने पिता दे समान, तुहाडे पिता नूं भी मैं अपने पिता दे समान समझदा हां। निज निकेत चलियो अबे रहो न जाओ विदेश, मात पिता सुख दीजिए दूर करो एह वेश। कहंदे अपने घर चलो ते घर दे विच जाके तुसी अपने माता पिता नूं खुशी दिओ, एवें ना तुसी घर बार छड्ड के बाहर तुसी घुमदे फिरदे हो ते सानू भी चंगा नहीं लगदा ते तुहाडे माता पिता नूं भी चंगा नहीं लगदा है। ज्ञान सान श्री नानक बानी, आनन भने अनेक गुण खानी। सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी हुण वेखो, जदों चाचे बाबे लालू जी ने सारी दी सारी गल कही ना, सतगुरु जी ने सुनिया ते सारी दी सारी गल सुनन तो बाद ऐ सारियां दलीलां सब कुछ सुन लिया, क्योंकि चाचा जी समझा रहे ने, बाबा लालू जी समझा रहे ने, घरे चलो, घरे चल के माता पिता दी सेवा करो, उत्थे रहो। सतगुरु जी ने सब कुछ सुनिया ते सब कुछ सुनन तो बाद सतगुरु गुरु नानक साहिब जी ने अपने मुखारबिंद दे विचों बचन कहे हन। एक निकेत रोक्यो कर दावा, जेते कबे न होत चलावा। सतगुरु गुरु नानक साहिब जी कहंदे चाचा जी किहड़े घर दी गल करदे जी? ओ घर दी जेड़ा मिट्टी दा बनिया, वेखो मालक दी सोच वेखो किथे आ, ओ जेड़ा मिट्टी दा बनिया। सतगुरु गुरु नानक साहिब जी कहंदे असी एक घर पक्का कर लिया, पक्का असी पक्का अपना घर बना लिया। चाचा बाबा लालू जी कहते भी वो किहड़ा घर है? सुनियो, कहते एक नकेत रोकियो करदा वा, असी एक घर नूं अपना पक्का घर बना लिया है। कहते जे ते होत ना कबे चलावा, कहते जिस इन्हां घरां दे विचों ते बार बार जमना ते मरना पैंदा, आउणा ते जाना पैंदा, पर जेड़े घर दे विच असी टिके आ ना, कहते उस घर दे विचों जमना मरना नहीं गा, वो ते परमात्मा दे चरणां दे विच लीनता है, रब दे नाम दी गल कर रहे ने। कहंदे असी अपने निज, सतगुरु जी ने कहा ना, मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, घर अमृत घट माही जियो। अपने हिरदे रूपी घर दे विच टिक जाओ, अपने निज घर दे विच टिक जाओ।
ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੂੜ ਨਿਕੇਤ ਔਰ ਸਭ ਜਾਣੈ, ਤਹਿ ਨਿਕੇਤ ਸੋ ਜਬ ਮਨ ਮਾਨੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਕੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਦਵੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ, ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਵੈਸਨ ਹਾਰ, ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ, ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ, ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨੇ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਦਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਘਰ ਨੇ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਣ ਵੇਹੋ ਦੇ ਮੀਤ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿ, ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਨਿਜ ਘਰ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਜ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਕੂਰ ਪਸਾਰਾ, ਫਸੇ ਬਾਦ ਨਰ ਜਗ ਜੰਜਾਰਾ। ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਨੇ ਤੇ ਬਿਨ ਸਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਡੇ ਕੀਮਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਧੰਦੇ ਧਾਵਤ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਹੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਿਰਸ ਜਾਣਾ। ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਸੈ ਬਾਦ ਨਰ ਜੰਗ ਜੰਜਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਸ ਬਿਹਾਵੇ ਵਿਸਰੇ ਸਾਰੀ, ਗਮਨੈ ਅੰਤ ਸਮੈ ਕਰ ਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਵਾਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਝਾੜ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਚੱਲੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਢਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਨ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਿਕੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਸਦੀਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਐ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੈਸਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।